Hello students. Hello everyone. Good morning to everyone. In this video we are going to work out a problem on liquidator's final statement of account. Look at the question on the screen. Bharat Company went into liquidation on 31st December 2015 when its balance sheet was as follows. So they have given the balance sheet of Bharat Company, which is going into liquidation on 31st December 2015. On the liability side of the balance sheet, you can see 50,000 equity shares of rupees 10 each, fully paid. 50,000 equity shares 10 rupees ಅಂದರೆ 5 lakhs ಆಗಬೇಕು. But there is a calls in arrears amounting to 25,000. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ದು ಅಮೌಂಟು ಕಂಪನಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಪೆಂಡಿಂಗ್. ಅದನ್ನು ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ 25,000 rupees ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್, if the problem demands, we will be collecting, or if the amount is not sufficient to make payments to the external liabilities, we will call that money. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಏನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಈ ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅರಿಯರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 6,000 5% ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ rupees 100 ಈಚ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು 6 lakhs rupees. There is a share premium of rupees 50,000. This is the amount collected from the shareholders at the time of allotment of shares. But at the time of liquidation, we are not going to worry about share premium. It is just any other reserve in the company. We are just ignoring it. ಇದನ್ನೇನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. 5% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇದೆ, rupees 1 lakh. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಡ್ಯೂ 2,500. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ 58,000. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್, ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ಸ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್, ಸನ್ಡ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್, all these fall under the same category. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟನ್ನು ನಾವು ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ 1,15,000, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್. ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೋಬೋದು. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ರೀ ಹೋಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 5,80,000, ಮಿಷನರಿ 2,89,000, ಮೋಟಾರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ 57,500, stock 1,86,000, debtors 74, profit and loss account 2,14,000. This is a accumulated loss of the company shown on the asset side of the balance sheet that is worthless now. So you need not consider that. Profit and loss account on debit side, profit and loss account on asset side of the balance sheet is of no use. So adana ನೀವು just ignore it. Let's see if they have given any additional information. The preference dividends are in arrears from the year 2012. Preference dividends 2012 ಇಂದ ಕೂಡ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅರಿಯರ್ಸು ಅಂದರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. Let us see the date of liquidation. Bharat Company went into liquidation on 31st December 2015. ಇಲ್ಲಿ 2012 ಇಂದ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ 12 ಪ್ಲಸ್ 13 ಪ್ಲಸ್ 14 ಪ್ಲಸ್ 15, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 4 ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ 2012, 13, 14 ಆ್ಯಂಡ್ 15. ಸೊ 4 ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್. ದೆನ್ according to the articles of the company, these arrears will be paid if the company is solvent. Okay. Now, the liquidator realized the assets as follows. Liquidator assets ಅನ್ನು ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.
These assets are the items which you should be taking on the debit side of the liquidator's final statement of account. Freehold property 7 lakhs, machinery 2 lakh 40,000, motor vehicle 59,000, stock 1 lakh 50,000, debtors 60,000, calls in arrears 25,000. What is this calls in arrears? Assets realized ಅನ್ನೋ ಹೆಡ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಏನಿದು? ಸಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಅಮೌಂಟಿಂಗ್ ಟು 25,000 ಅಂತ. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸಿಂದ 25,000 ರುಪೀಸ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ದಟ್ calls in arrears 25,000 is received or collected from the shareholders. So calls in arrears collected means cash is received, that is shown on the debit side of the liquidator's final statement of account. Then you have creditors were paid less discount of 5%. Creditors were paid less discount of 5%. This point is very important. While making payments to creditors in the liquidator's final statement credit side ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ನಮಗೊಂದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸೇವಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. 5% ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದಂಥ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. Creditors should be paid 1,15,000. So from 1,15,000 you will be deducting 5% and you will be paying. 1,15,000 ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ. ಬಟ್ ಅವರಿಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ 5% ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ 5% ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ಡ್ ಟು ಪೇ ದ ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್. 5% ಲೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಳಿದಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. Debentures were repaid on 31st December 2015 together with interest. 31st December 2015 ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಡೇಟು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಡೇಟಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಡೇಟ್. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂ ಅಂತ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 2,500. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೊ 5% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸು 1 ಲ್ಯಾಕು ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 2,500 ಅವೆರಡೂ ಸೇರಿಸಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾರ್ಮಲಿ ವೆನ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಡೇಟ್ಗೂ ಫೈನಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಡೇಟ್ಗೂ ಏನಾದ್ರು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಪೇಯಿಂಗ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈನಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈನಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟು ದ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಈಸ್ ಬೋತ್ ದ ಸೇಮ್. Liquidation is happening on 31st December 2015 and the final payment is also made to the debentures on 31st December 2015. Hence, we need not pay any additional interest other than the interest which is already due in the balance sheet. That means 1 lakh plus 2,500 kotre saku avrige. Then, liquidation costs were 3,820 rupees. Liquidator's remuneration was 2% on the amount realized. 2% on the amount realized. Amount realized ಅಂದರೆ ಈ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಈ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ 2% ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಟು ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಪಾರ್ಟ್ ನೌ. ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟು ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ freehold property realized 7 lakhs, machinery realized 2,40,000, motor vehicles realized 59,000 and stock realized 1,50,000, debtors realized 60,000 and calls in arrears collected from the equity shareholders 25,000. Do we have any cash items in the balance sheet? No, we don't have any cash at bank or cash in hand. So that's it. On the debit side of liquidators ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಎಲ್ಲನೂ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅರಿಯರ್ಸ್. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ liquidator's final statement and pay the liabilities one by one as per the preferential order. The first thing, if we have secured creditors we have to pay, but I don't think we have any secured creditors in this problem. Therefore let us go to the next item, that is liquidation expenses. Liquidation expenses as given in the question,
3,820 liquidation expenses is paid first. Then comes your liquidator's remuneration, that is 2% on the amounts collected. 2% on amounts collected means the total on the debit side of the all amounts, cash at bank, cash in hand ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ all the amounts collected from the assets realization, the total ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 7 lakhs plus 2 lakh 40 plus 59,000 plus 1 lakh 50,000 plus 60,000 plus 25,000 ಇಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ one zero is missing here, just put a zero there. It's missionary 2,40,000, allon zero ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, it's a typing mistake. Then so the total comes to 12,34,000. 12,34,000 ಬರುತ್ತೆ. So 2% remuneration on 12,34,000 will be 24,680. 24,680. So that's the liquidator's remuneration, 2% on amounts collected. Then comes your debentures along with interest. 1 lakh rupees debentures plus 2,500 interest. Where is the 2,500 interest? It is in the question. Ready? 5% debentures 1 lakh plus interest do 2,500. Eradu sersi 1 lakh 2,500 you are making payment. So after debentures comes your unsecured creditors, and I think we don't have any preferential creditors. Preferential creditors ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, therefore preferential creditors ಇಲ್ಲ. ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ 58,000, ಅದನ್ನು ಕೊಡಿ. ದೆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪೇಯ್ಡ್ 5% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 1,15,000 ಮೈನಸ್ 5%. 1,15,000 ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 5%. 5% ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ? 1,15,000 ಮೇಲೇ. 1,15,000 minus 5% of 1,15,000 which comes to 5,750. If you subtract 1,09,250 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟು ಮತ್ತು ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸು 58,000 ಪ್ಲಸ್ 1,09,250, ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು 1,67,250. ಅದನ್ನು ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ದೆನ್ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸು. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. 5% ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸು, ಅವರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ 6 lakhs. ದೆನ್ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ 4 yearsಗೆ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. 6,000 5% ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ 6 lakhs. 6 lakhs rupees ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಈಸ್ 5%, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 5/100 ಇಂಟು how many years it is pending? 4 years, from 2012 to 2015. So 6 lakhs into 5/100, that comes to 30,000, and into 4 that will give 1,20,000. So 1,20,000. 4 years ge pending dividend arrears. So 6 plus 120, that comes to 7,20,000. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಮುಗೀತು. ಲಾಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸು. ನಾರ್ಮಲಿ ವೆನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ one or more types of equity shareholders, different types of shareholders ಇದ್ದಾಗ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಉಳಿದಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ ಎಲ್ಲನೂ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದಿ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್, total the debit side of liquidator's final statement, you will get 12,34,000. Same amount enter it on the credit side also, 12,34,000. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ಅಮೌಂಟು 12,34,000 ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ಗೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2,15,750. 2,15,750. ಒಂದೊಂದು ಶೇರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 50,000 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ 2,15,750 2,15,750 divided by 50,000 equity shares, you will get 4.315. ಒಂದೊಂದು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ
ಜಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗೀತು. ದಟ್ಸ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್. Hope you understood and contact me for any queries and questions.